Okay. Good morning to all. My voice is clear. My screen is visible. Yes, sir. Okay. Once again, welcome all of you. So last lecture we have discussed about the quantities, right? So we are going to continue that session. Just a bit. Now, just take a revision and go ahead. Can you tell me the unit of acceleration? Anybody else? Meter per second square. Right. Okay. Can you tell me the unit of the density? Kilometer per Density. Kilogram. kilogram per meter cube. Right, absolutely right. Okay. So now we are going to continue the session. So what is the next point? Next point is the difference between the various units. Okay. So now we are going to discuss between the difference between scalar. Scalar quantity. Scalar quantity. And vector quantity. Vector quantity. Wait. Please take student from the lobbies. So anybody knows what is the meaning of the scalar quantity and the vector quantity? Okay, I expect Scalar that. quantity has only magnitude, Right. Okay. And vector quantity has but no direction. no direction. The vector quantity has the both. Okay, it having the scalar as well as the magnitude. सकाळीच आपण एक उदाहरण बघितलं. जर समजा का माझ्या मते मागच्या लेक्चरलाही आपण बघितलेलं स्केलर म्हणजे काय तर एखादी गोष्ट फॉर एक्झाम्पल इफ वी आर थ्रो ए स्टोन टुवर्ड इफ यू आर थ्रो ए स्टोन टुवर्ड the sky, then it is definitely drop toward the earth. Okay. Right. This stone is received again at the ground level. Okay, can you tell me? Okay, it is thrown. Just a bit. Okay. Okay, this stone is returned toward the earth due to the gravitational force, gravity. Down. Can you tell me gravity is a vector quantity or scalar quantity? Can you tell me gravity ही scalar quantity आहे का vector quantity आहे? Scalar quantity आहे का vector quantity? Scalar quantity. No, it is a vector quantity. Why? ग्रॅव्हिटीचं तुम्हाला मॅग्निट्यूड माहिती आहे का? ग्रॅव्हिटीचा मॅग्निट्यूड किती असतोय?
इंटेन्सिटी किती असते, त्याचा प्रभाव किती असतो ग्रॅव्हिटीचा? I think it is 9.81 meter per second square. Right. The unit of gravity is the acceleration meter per second square. आपल्याला ह्याचा मॅग्निट्यूड माहिती आहे 9.81. ठीक आहे. डायरेक्शन माहिती आहे का? तर डायरेक्शन ही डेफिनेटली माहिती आहे. एक तर अपवर्ड जाणार किंवा डाऊनवर्ड जाणार. अपवर्ड शक्यतो जातच नाही. ग्रॅव्हिटी ही कायम डाऊनवर्ड असते, म्हणजे जी डायरेक्शन फिक्सच आहे. त्याला डायरेक्शन ही माहिती आहे आणि मॅग्निट्यूड ही माहिती आहे. मग काय झालं, ती ही क्वांटिटी ही तुमची वेक्टर क्वांटिटी ही सॉरी ग्रॅव्हिटी ही वेक्टर क्वांटिटी झाली. लक्षात येते? डेफिनेशन बघूया मग पुढचं. The first part is first the quantity which has magnitude and direction, which has the magnitude but no direction, is called scalar quantity. Okay, and the quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity. Right. Now, can you tell me the examples? Let's take examples from scalar quantity. स्केलर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल काय सांगितले? एखादं सर समजा मास घेतला, एखाद्या वस्तूचं वजन आपण कन्सिडर केलं मास, तर ती स्केलर क्वांटिटी. ठीक आहे. पण जर आपण डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केली, एक्झाम्पल्स या ठिकाणी जर दुसरं उदाहरण जर आपण म्हटलं, डिस्प्लेसमेंट, एखाद्या गोष्टीकडून आपण दुसऱ्या गोष्टीकडे जातोय, म्हणजे काय, तुम्ही काय करताय, कॉलेजमधून बाहेर पडताय, फ्रॉम दी होम, घरातून कॉलेजकडे जाण्यासाठी बाहेर पडतात. ठीक आहे, म्हणजे ही काय झाली, तुमची डिस्प्लेसमेंट झाली. तर या ठिकाणी तुम्हाला मॅग्निट्यूड कळते, म्हणजे घरापासून तुमचं कॉलेजचं अंतर किती किलोमीटर आहे हेही कळते, आणि कोणत्या दिशेला तुम्ही चाललाय, डायरेक्शन, तेही कळते. ह्या गोष्टीला आपण काय म्हणतोय, वेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ही झाली तुमची वेक्टर क्वांटिटी झाली. पण मासचा जर आपण विचार केला, मासचा विचार म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीला जर वजन घेतलं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं वजन घेतलं, वेट ऑफ ह्युमन बीइंग, सॉरी मास केजी मध्ये घेतलं, याचं मास घेतलं, तर ह्या मासला डायरेक्शन सांगू शकत नाही. या माणसांचं आपण स्वतःच मास एक केजी, याचं आपण डायरेक्शन सांगू शकत नाही, पण मॅग्निट्यूड सांगू शकतोय. माझा मॅग्निट्यूड किती आहे, माझं म्हणजे वजन 70 किलो आहे, 30 किलो आहे, हे असं आपण सांगू शकतो. ठीक आहे, लक्षात येते. मग ही मास ही तुमची स्केलर क्वांटिटी झाली, आणि डिस्प्लेसमेंट ही तुमची वेक्टर क्वांटिटी झाली. त्याच्यानंतर एरिया, जर एखाद्या तुमच्या घराचा एरिया जर म्हणला, एरिया जर आमच्या गावाचा एरिया अमुक अमुक आहे,
एरिया, एका गावाचा एरिया म्हणजे कॉलेजचा एरिया आपण म्हणूया, हे ह्या फिगरचा एरिया, ह्या फिगरचा XYZ एरिया आहे, ठीक आहे. म्हणजे समजा 10 किलोमीटर स्क्वेअर एवढा एरिया, पण याची डायरेक्शन कडे मॅग्निट्यूड करतोय, मॅग्निट्यूड किती आहे 10 आहे, पण डायरेक्शन कुठं आहे, अपवर्ड आहे डाऊनवर्ड आहे हे कळतंय का नाही. म्हणताना ह्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतोय स्केलर क्वांटिटी, लक्षात येते. पण सायमल्टेनियसली जर तुम्ही दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला तर व्हेलॉसिटीचा जर विचार केला तर ही काय होणार तुमची वेक्टर क्वांटिटी होणार, लक्षात येते. अजून जर एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर टाइम जर घेतला आपण तर टाइम कशामध्ये स्केलर मध्ये येणार का वेक्टर मध्ये येणार सांगा. टाइम स्केलर मध्ये येणार, कारण आता किती वाजल्यात, 10 वाजून 22 मिनिटं झालेत हे आपण सांगू शकतोय, पण कोणत्या दिशेला झाल्यात हे आपण सांगू शकतोय का, त्याची डायरेक्शन सांगू शकत नाही. मग त्याला टाइम ही क्वांटिटी झाली तुमची स्केलर क्वांटिटी. सिमिलर वे जर तुम्ही ऍक्सिलरेशन म्हणला, ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन म्हणतोय आपण, बरोबर आहे का. हे काय झालं, स्केलर झालं का वेक्टर झालं, वेक्टर झालं. ओके, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन म्हणतोय ते आपण, ग्रॅव्हिटी ही डाऊनवर्ड असते हे आपल्याला फिक्स माहिती आहे, लक्षात येते का. म्हणताना ऍक्सिलरेशन हे तुमचं वेक्टर क्वांटिटी झालं, लक्षात येते. अशा प्रकारे हे स्केलर आणि वेक्टर या दोघांच्या मध्ये फरक आहे. सिमिलर वे अजून एक दुसरा आपल्याला डिफरन्स बघायचा आहे क्वांटिटी मधलाच, तर फंडामेंटल युनिट्स अँड डिराइव्हड युनिट्स. हे एकदम सिंपल आहे, मला लगेच सांगता आलं पाहिजे. फंडामेंटल युनिट्स, युनिट हा कन्सेप्ट बघतोय आपण, त्याच्यामध्ये फंडामेंटल युनिट अँड डिराइव्हड युनिट, डिराइव्हड युनिट्स काय सांगता येईल. फंडामेंटल युनिट्स अँड डिराइव्हड युनिट्स मध्ये फरक काय सांगता येईल का. ते फक्त काय करायचं माहिती आहे का, जे लेटर्स आहेत त्याच्यामध्ये लिहिणार, कशाला म्हणायचं फंडामेंटल युनिट, कॅपिटल मध्ये व्यवस्थित लाईन मारून त्याला 2 लाईनच्या मध्ये त्यातलं जे स्पेसिंग आहे ना, Fundamental units which does not depend on any other unit. 4 सेंटीमीटर बरोबर आहे. हा, फंडामेंटल युनिट्स आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर युनिट बट डिराइव्ड युनिट्स आर डिपेंड, ओके, क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द अदर बेसिक युनिट्स. मग फंडामेंटल युनिट कुठले कुठले आहेत की त्याचा परिणाम म्हणजे असे युनिट की त्याचा दुसऱ्याचा कशावरतीही परिणाम होऊ शकत नाही. म्हणजे लेंथ ही स्वतः एकच आहे, अरे लक्षात, ती लेंथ ही दुसऱ्या कशावरती डिपेंड असू शकत नाही. लेंथ, टाइम ही फंडामेंटल आहे, आलं लक्षात. मास हे सगळे स्वतः एकटेच असतात. हे आजाद हा डिस्टन्स म्हणजेच लेंथ आलं ना, डिस्टन्स आपण मीटर मध्ये मेजर करतोय, टाइम हे सेकंद मध्ये मेजर करतोय आणि मास हे केजी मध्ये मेजर करतोय. हे सगळं हे जे आहे ते फंडामेंटल आहे. म्हणजे फंडामेंटल युनिट हे 3च आहेत. बाकी जर दुसऱ्यांचा जर तुम्ही विचार म्हटला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऍक्सिलरेशनच घेऊया आपण. ऍक्सिलरेशन हे फंडामेंटल आहे का डिराइव्हड आहे. मग डिराइव्हड आहे. कारण का सांगतो तुम्हाला, ऍक्सिलरेशनचं युनिट काय आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे इथं जर टाइम बदलला, डिस्टन्स आहे तसंच ठेवला तुम्ही, म्हणजे मीटर ही क्वांटिटी आहे तसं ठेवला, ठीक आहे. आणि टाइम जर बदलला, म्हणजे इथं समजा फॉर एक्झाम्पल 10 मीटर ठेवला आणि इथं सेकंद एवढंच, हे 10 मीटर कव्हर करण्यासाठी तुम्हाला पहिला 60 सेकंद लागत होते, त्याच्याऐवजी 50 सेकंद लागायला लागले. म्हणजे एक ह्यातला भाग चेंज झाला, मग हे काय होणार, ऍक्सिलरेशन तुमचं चेंज होणार. म्हणजे काय, हे एकमेकांच्या वरती डिपेंड आहेत, डिस्टन्स वरती पण म्हणजे डिस्टन्स वरती पण डिपेंड आहे आणि टाइम वरती पण डिपेंड आहे. हे दोन्ही एकमेकांच्या वरती डिपेंड आहेत. नंतर हे झाले डिराइव्हड युनिट्स, हे आपण तयार केलेले आहेत.
त्यांना येणार नाही डिराइव्ड. आता फॉर एक्झाम्पल आणखी एक उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. डेन्सिटी जर तुम्ही म्हणला तर हे फंडामेंटल आहे का डिराइव्ड आहे? Derived. डिराइव्ड आहे. कारण का डेन्सिटीचं युनिट काय आहे? केजी पर मीटर क्यूब. ह्याच्यामध्ये मीटर क्यूब जर चेंज झालं तर किंवा केजी जर आहे तसं ठेवलं आणि मीटर म्हणजे मीटर क्यूब त्याचा व्हॅल्यूम जर चेंज झाला तर याचं जे उत्तर येणार आहे ते चेंज होणार. किंवा जर त्याचा मास बदलला तुम्ही आणि व्हॉल्यूम आहे तसं ठेवला, मास बदलला आणि व्हॉल्यूम आहे तसं ठेवला तरी सुद्धा उत्तर बदलणार आहे. आलं लक्षात? म्हणताना हे डिराइव्ड युनिट मध्ये येते. लक्षात आलं का? फंडामेंटल युनिट आणि डिराइव्ड युनिट मध्ये फरक काय? Yes, sir. ते फक्त जर आपण हे फॉर्मॅट मध्ये मांडून घेऊया. फंडामेंटल युनिट्स म्हणजे काय? The units which does not depends on other unit is called fundamental unit. आणि the unit which depends on other quantity is called derived unit. ठीक आहे. मी शॉर्टकट मध्ये लिहितोय, तुम्ही लिहिताना पूर्ण मध्ये लिहायचं. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल द्या नंतर. मग सांगितल्याप्रमाणे याचं काय? लेंथ, मास, टाइम हे झाले फंडामेंटल युनिट्स. आता हे तुम्ही सांगू शकता. हे दुसरं इथं 1 पाहिजे बरं का? ठीक आहे. प्रॅक्टिकल मी आता यूज करतोय, पण हे सगळे स्लॉट आहेत ते मला अपलोड करतो. हे जो युनिट मग सांगा तुम्ही. डेन्सिटी सांगा. ठीक आहे. ऍक्सिलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड जे काही एकमेकावरती आहेत ते सगळे एकमेकावरती डिपेंड आहेत. ते सगळे तुम्ही येतो उदाहरण ड्रॉइंग राहिलेलं आहे ते मी ड्रॉइंग करत. ठीक आहे. आता लक्षात आलं इथंपर्यंत? Yes, sir. ओके. इथंपर्यंत आपण बेसिक्स जे काही मेकॅनिक्स लागणार होते तो पार्ट कव्हर केलेला आहे. ठीक आहे. आता आपण एक्झॅक्ट अप्लाइड मेकॅनिक्स शिकायला चालू करायचं आहे. अप्लाइड मेकॅनिक्स हा एका शब्दावरती डिपेंड आहे. तुम्हाला मी मागच्या लेक्चर पासून सांगत येतोय. कोणत्या शब्दावरती डिपेंड आहे? कोणत्या शब्दावरती डिपेंड आहे अप्लाइड मेकॅनिक्स? तू सांगू शकतो? अप्लाइड मेकॅनिक्स हा एका शब्दावरती डिपेंड आहे. डेफिनेशन कोण सांगू शकेल? मागच्या लेक्चरला झाले अप्लाइड मेकॅनिक्सची डेफिनेशन. माझ्या मागच्या लेक्चर म्हणण्यापेक्षा कालच्या लेक्चर. Science in which different laws, principles, and force to solve engineering problems. बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये कोणता शब्द सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे? प्रिन्सिपल सांगितला, सायन्स सांगितला. सगळ्यात जास्त महत्वाचा शब्द कुठला आहे? Engineering. नाही. Forces to solve. बरोबर आहे. फोर्स या एका शब्दावरती तुमचं सगळं मेकॅनिक्स
किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर या एका शब्दावरती डिपेंड आहे. म्हणताना तुम्हाला पहिल्यांदा फोर्स म्हणजे काय आहे हे कळलं पाहिजे. कोण सांगू शकते का मला फोर्स म्हणजे काय? सर याला फोर्स म्हणायचं. मागे एक जरा इंटरेस्टिंग आन्सर आहे, म्हणून सांगतो. ज्यावेळेला आम्ही पेपर तपासतोय त्यावेळेला एक 2-3 वर्षापूर्वी अप्लाइड मेकॅनिक्सची डेफिनेशन विचारलेली आणि सायमल्टेनियसली डिफाईन द फोर्स असा एक कोर्स होता. डिफाईन द फोर्स असा एक क्वेश्चन आला 2 मार्कासाठी. त्याला एका विद्यार्थ्याने लिहिलता फोर्स म्हणजे काय? फोर्स इज अ मूवी. फोर्स इज अ मूवी इन विच जॉन अब्राहिम ऍक्ट व्हेरी सिन्सिअर. याला फोर्स म्हणायचं का? फोर्स असं एक पिक्चर आहे ज्याच्यामध्ये जॉन अब्राहिमने काम केले. म्हणायचं का त्याला? मग काय जर नसेल तर फोर्स म्हणजे काय? कोण सांगू शकते? Can you define the force? Change or can change the shape or size of a object. जरा परत एकदा रिपीट करा. Physical quantity which change or tends to change size, shape or motion of a object. बरोबर आहे, एकदम बरोबर. तुम्ही काय वाचलंय काय कशात? एक्झॅक्ट डेफिनेशन आली बाहेर. ओके, ठीक आहे. आलंयच उत्तर तर आपण डायरेक्टली मुद्द्याला हात घालू. फोर्स म्हणजे काय? तर ही एक अशी एजन्सी किंवा एक असा मॅटर आहे, असा एक प्रकार आहे, असा एक विषय आहे ज्याच्यामुळं काय होते, त्या बॉडीची साईज अँड शेप तयार होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं ऑब्जेक्ट घेतला समजा, हा ऑब्जेक्ट आहे. त्या ऑब्जेक्टवरती असं काहीतरी आपण अप्लाय करतोय की त्याच्यामुळं ह्या ऑब्जेक्टची साईज अँड शेप चेंज होत्या. म्हणजे हे आता सध्या चौकोन आहे, त्याच्यावरती साईज अँड शेप आपण ह्याला रोलिंग करायला चालू केलं, त्याच्यावरती हात फिरवून आपण रोलिंग करायला चालू केलं तर काय होणार? असं इकडे तिकडे इकडे तुम्ही त्याला रोलिंग करायला, म्हणजे ह्याचा कणिक जसं म्हणतोय आपण तसं मळायला चालू केलं तर हे तुमचं ह्याच्यामध्ये तयार होणार. कशामध्ये? सर्क्युलर पाथमध्ये होणार. म्हणजे ह्याचा शेप आणि साईज ही दोन्ही चेंज झाले. उदाहरणार्थ आता दुसरं जर उदाहरण सांगायचं झालं तर एखादं घर आहे आणि एखाद्या घरावरती एक वादळ आलं, त्या वादळाचा परिणाम म्हणून काय झालं तर हे घराचा चेंदामेंदा झाला. म्हणजे इकडं त्याचे काहीतरी सगळं उडून गेलं, सगळे भिंती पडल्या, दरवाजे पडले. तर काय झालं की असं जेणेकरून या ऑब्जेक्टचा साईज आहे, शेप किंवा तो ब्रेक झाला, काहीतरी झालं ना. तर म्हणजे फोर्स म्हणजे काय? तर ते फोर्स लागला त्याच्यावरती, म्हणताना ते चेंजेस झाले त्याचे. लक्षात येत आहे का? फोर्स म्हणजे काय? तर एक्सटर्नल एजन्सी अशी एक प्रकार आहे, असा एक ऑब्जेक्ट आहे जो बाहेरून अप्लाय केला जातो ऑब्जेक्ट वरती. इट इज एक्सटर्नल एजन्सी. मी ज्या डेफिनेशन सांगतोय त्याच पेपरमध्ये लिहिल्या पाहिजेत असं नाही बरं का. आता जे एका विद्यार्थ्यांनी सांगितले त्याच्यापेक्षा ही डेफिनेशन वेगळी आहे, पण दोघांचा अर्थ सेमच आहे. पण लक्षात, तुम्हाला जी डेफिनेशन सोपी वाटते ती तुम्ही जरी पेपरमध्ये लिहिला देन इट इज ऑल्सो विल गेट द फुल मार्क. फोर्स म्हणजे काय? इट इज द एक्सटर्नल एजन्सी. ठीक आहे, एक्सटर्नल एजन्सी बाहेरून अप्लाय होत्या. इट इज अ एक्सटर्नल एजन्सी अप्लाइड ऑन बॉडी. बॉडी म्हणण्यापेक्षा बॉडी ऑर ऑब्जेक्ट असे म्हणू शकताय तुम्ही. इट इज अ एक्सटर्नल एजन्सी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑर ऑब्जेक्ट. दोन्हीपैकी एकच शब्द वापरा. मी ऑब्जेक्ट शब्द वापरतो. It is an external agency applied on object due to which त्याच्यामुळे काय होते अप्लाय केल्यानंतर ड्यू टू काय होते?
सांगा एक पटकन. It can, बरोबर आहे. It can change its size. It can change its size and shape. It can change its size and shape, or it changes फक्त साइज अँड शेप चेंज करते असंही नाही. इट चेंजेस इट्स पोझिशन, त्याची पोझिशन सुद्धा चेंज करते. फ्रॉम रेस्ट, जर स्थिर असेल तर ते काय होणार, मोशन होणार. रेस्ट टू मोशन, और जर मोशन मध्ये असेल, मोशन मध्ये असेल तर काय होणार, जागेवरती रेस्ट होणार. इट इज अ एक्सटर्नल एजन्सी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच इट कॅन चेंजेस इट्स साइज एंड शेप और चेंजेस इट्स पोझिशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट. म्हणजे काय, एखादा मोठाच्या मोठा दगड आहे बघा, एक असा डोंगर आहे आणि या डोंगरावरती एक मोठाच्या मोठा दगड आहे. त्या दगडाला जर कोणी एखादा धक्का दिला तर हे दगड काय होणार आहे, हे दगड आता सध्या स्थिर आहे, म्हणजे काय तर रेस्ट आहे. त्या दगडाला कोणी जर धक्का दिला तर ह्यो गडगडत 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 खाली आला. म्हणजे काय, एक तुम्ही फोर्स दिला, पी नावाचा फोर्स दिला, तर त्याच्यामुळे काय झालं, हे दगड गडगडत खाली आला. म्हणजे काय झालं, साईज अँड शेप चेंज केला नाही, पण त्याची पोझिशन चेंज झाली. फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, रेस्ट होता ते मोशन मध्ये चालू झाला. किंवा एखादी गाडी आहे, ती गाडी काय केली, एकदम जोरदार स्पीडनं चालू आहे आणि मध्ये काहीतरी त्याला हे आलं, म्हणजे ऑब्स्टॅकल आलं, स्पीड ब्रेकर आला असं समजा. इथं स्पीड ब्रेकर आहे पुढं, किंवा सिग्नल लागल्यानंतर परत काय केलं, ह्या गाडीवाल्यानं, इथं जो माणूस आहे त्यानं काय केला, इथं ब्रेक दिला, ब्रेक मारला. म्हणजे काय झाला, एक फोर्स दिला ना, ब्रेक दाबला, म्हणजे काय, ही गाडी मोशन मध्ये होती, एकदम स्पीड होती, भरधाव वेगाने होती. म्हणजे त्यानं रेड सिग्नल बघितला ब्रेक दिला, म्हणजे एक फोर्स दिला. मग त्याची पोझिशन काय होती, मोशन मध्ये होती. ती मोशनची पोझिशन परत काय झाली, रेस्ट मध्ये आली. म्हणजे फोर्स हा नेहमी साईज अँड शेपच चेंज करतोय असं नाही, तर तो त्याची डायरेक्शन सुद्धा चेंज करतोय, पोझिशन पण चेंज करतोय, बऱ्याच गोष्टी चेंज करतोय. आपण ही फक्त एक डेफिनेशन मांडली, पण हे काय करावं लागते, तुम्हाला बाहेरून अप्लाय करावं लागते. इट इज अ एक्सटर्नल एजन्सी हा शब्द लक्षात ठेवा. अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑब्जेक्ट. लक्षात येते का डेफिनेशन काय आहे फोर्सचे? Yes sir. परत एकदा रिपीट करतोय मी डेफिनेशन, लक्षात ठेवा. इट इज द एक्सटर्नल एजन्सी, ही एक बाहेरून अप्लाय होणारी एजन्सी आहे. एजन्सी म्हणण्यापेक्षा घटक आहे, मॅटर आहे, तुम्हाला जो शब्द सोपा वाटतोय तो तुम्ही टाकू शकता. तर इट इज द एक्सटर्नल एजन्सी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जो एखाद्या वस्तूवरती, ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय होतोय, ठीक आहे. ड्यू टू विच इट कॅन चेंजेस इट्स साइज अँड शेप or its position from rest to motion or motion to rest. It is an external agency applied on a body or object due to which it can changes its size and shape or it changes its position from rest to motion or motion to rest. That external agency is called as, काय म्हणायचं त्याला, काय म्हणायचं, फोर्स. बोला ना, सांगायचं जरा. ठीक आहे. फोर्सचं युनिट काय आहे, आता हा मॅथमॅटिकल पार्ट आहे. तुम्हाला जरी न्यूटन कसं आहे हे जरी माहिती असलं तरी हे डेरिव्हेशनचा पार्ट आहे. हे तुम्हाला पेपरला विचारत नाही, पण माहिती असणं गरजेचं आहे. युनिट ऑफ फोर्स, जग जाहीर आहे, हे तुम्हाला माहितीच आहे. फोर्सचं युनिट काय आहे, न्यूटन आहे. पण हे कसं आलं, तर त्याच्या मागे एक डेरिव्हेशन आहे.
फोर्स म्हणजे काय असते तर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स म्हणजे काय एक्सटर्नल एजन्सी आहे ती ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय होत्या ती रेस्ट असू दे किंवा मोशन मध्ये असते म्हणजे काय असू दे तर मास इंटू ऍक्सिलरेशन मॅथमॅटिकली ही डेफिनेशन आहे फोर्स इज अ मल्टिप्लिकेशन ऑफ मास अँड द ऍक्सिलरेशन मॅथमॅटिकल डेफिनेशन मासचं युनिट काय आहे के जी आणि ऍक्सिलरेशनचं युनिट काय आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ह्या Second हा square. ठीक आहे ह्या दोघांचा गुणाकार केला तर तो न्यूटन मध्ये कन्वर्ट होतो हे जे इक्वेशन आहे ते शोधून काढलं न्यूटन नावाच्या माणसाने म्हणतात त्याला न्यूटन म्हणतात आलं लक्षात हे असं मॅथमॅटिकल डेफिनेशन आहे हे तुम्ही पेपरला विचारत नाही पण माहिती पाहिजे ठीक आहे हे झालं फोर्स ऑफ युनिट आता सगळ्यात महत्वाचं हा फोर्स दाखवला कसा जातो रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्स फोर्स कसा दाखवला जातो ठीक आहे आता ह्या दाखवण्याच्या ठराविक पद्धती आहेत हे दाखवण्याच्या ज्या पद्धती आहेत ते बोज नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्स किंवा त्याला बाउज नोटेशन असं म्हणतात कशा पद्धतीनं फोर्स दाखवायचा हे बाउज नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं आता त्याला बाउज नोटेशन तर त्यानं 5 प्रिन्सिपल सांगितले किंवा 5 पद्धती त्याने डिफाईन केल्या कसं ड्रॉ करायचं तर पहिल्यांदा त्याने सांगितलं force is always drawn in straight line it is always drawn in straight line स्ट्रेट लाईनच दाखवायचं म्हणजे एखादा फोर्स सफरचंद खाली पडलं दाखवायचं असेल तर ते तुम्हाला स्ट्रेट लाईनच दाखवायला पाहिजे नाहीतर सफरचंद खाली पडलं असं 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 सापाच्या आकारानं खाली पडलं असं होत नाही कशात फोर्स तुम्हाला दाखवायचा असेल तर ह्या स्ट्रेट लाईनच दाखवायला पाहिजे ठीक आहे हा पहिला नियम त्याने सांगितला आणि दुसरं म्हणजे काय दुसरा नियम सांगितला इट always with arrow mark it always with arrow mark so that direction will clear आता इथं मी फक्त एक रेष मारली पण हे फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला चाललाय अपवर्ड चाललाय का डाऊनवर्ड चाललाय हे कळतंय का ऍट द एंड पाहिजे क्लिअर ऍट द एंड शब्द राहिला इट इज द ऑलवेज विथ ॲरो मार्क ऍट द एंड इथे एक वाक्य ऍड करा ऍट द एंड कोणत्या एंडला ते पण डिपेंड आहे डाऊनवर्ड एंडला टाकला ॲरो मध्ये कुठे टाकायचं नाही डाऊनवर्ड एंडला टाकला ॲरो तर हा खाली चाललाय पण ह्याच रेषेला जर मी वरच्या एंडला ॲरो काढला तर हा फोर्स आहे तो अपवर्ड चाललाय लक्षात येते असं त्याचं मिनिंग होतं ठीक आहे लक्षात येते का Yes, sir. Yes, sir. ओके दोन नियम आहेत पहिला फोर्स इज ऑलवेज ड्रॉ इन स्ट्रेट लाईन दुसरा इट ऑलवेज विथ ॲरो मार्क ॲट द एंड सो दॅट डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी क्लिअर ठीक आहे आणि तिसरा आहे तो रिगार्डिंग द मॅग्निट्यूड
मॅग्निट्यूड त्याचा कसा पाहिजे ॲट ॲरो मार्क gives magnitude of force. फोर्सचा मॅग्निट्यूड ॲरो मार्क वरती द्या. म्हणजे इथं जर ॲरो मार्क असेल तर तो कितीच आहे तर त्या ॲरो मार्कच्या शेजारी द्यायचा आहे 10 न्यूटन. हे वरती चाललाय कितीने चाललाय 50 न्यूटन वर चाललाय तर त्या ॲरोच्या शेजारी तिथं मार्क द्यायचा. ठीक आहे, लक्षात येते का? Yes, sir. हा. Yes, sir. आणि स्पेस आर ऑलवेज in upper case. With सर्कल. याचा अर्थ काय तर हा फोर्स आहे. ठीक आहे, मगाशी आपण सकाळी आपण डेफिनेशन शिकली. स्पेस म्हणजे काय? स्पेस म्हणजे काय तर बाउंड्रीलेस 3 डायमेन्शनल कंटेंट इन विच द इव्हेंट कॅन बी हॅपन्ड. म्हणजे हा फोर्स आहे ना, या फोर्सच्या इकडच्या बाजूला काहीतरी स्पेस आहे, इकडे कुठपर्यंत आहे आपल्याला माहित नाही, इकडच्या बाजूला काहीतरी स्पेस आहे, ती कुठं आहे आपल्याला माहित नाही. पण ह्या दोन्हीच्या बाजूला स्पेस दाखवावी लागते. ती स्पेस दाखवताना त्याला काहीतरी नाव द्यायचं असते. ठीक आहे, म्हणजे इथं म्हणतो मी ॲज शोन in following figure. म्हणजे समजा हा जर फोर्स असेल, आडवा फोर्स केला, आता मी त्याच्या ठिकाणी इथं ॲरो टाकला, पहिला नियम पूर्ण केला, दुसरा नियम पूर्ण केला आणि इथं मॅग्निट्यूड लिहून त्याचा काय पूर्ण करतो, चौथा नियम, तिसरा नियम पूर्ण करतो, 10 न्यूटनचा आहे. पण ह्याच्या दोन्ही बाजूला स्पेस आहे, तर या दोन्ही बाजूची स्पेस दाखवताना कुठलंही लेटर तुम्ही वापरू शकताय. मी इथं ए वापरतो, पण ते लेटर कॅपिटल पाहिजे, हा नियम आहे. आणि ते लेटर सर्कलनं सराउंड करायचं आहे, ए बी, तर लेटर तुम्ही काही वापरू शकताय. ठीक आहे, हा चौथा नियम आहे. याला बोज नोटेशन म्हणतात. फोर्स रिप्रेझेंट करायची पद्धत आहे. ठीक आहे, फोर्स इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाईन. इट शुड बी arrow mark. The magnitude must be given near to the arrow mark. Space must be upper cases and surrounded by circle. लक्षात येते? हा चौथा नियम आहे. ठीक आहे, 4 नियम लक्षात आले का? फोर्स दाखवायचे, कसे रिप्रेझेंट करायचे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि जाता जाता आपण शेवटचा मुद्दा बघणार आहे आता. कोणता बघायचा बरं? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. फोर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. फोर्सचे काय काय गुणधर्म आहेत तर त्यातला पहिला गुणधर्म काय? मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड म्हणजे प्रत्येक फोर्सला काही ना काहीतरी मॅग्निट्यूड असतोयच. लक्षात येते का? मॅग्निट्यूड. फोर्स हॅज क्वांटिटी, definite quantity, which called as magnitude. The force has quantity which called as magnitude.
ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला सांगितलं, या ठिकाणी मी हायलाइट केले, ह्याच्यामध्ये ह्या फोर्सचा मॅग्निट्यूड किती आहे हे दिसतंय. ह्याच्यामध्ये फोर्सचा मॅग्निट्यूड किती आहे? किती आहे फोर्सचा मॅग्निट्यूड? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन. न्यूटन. बरोबर आहे. न्यूटन. म्हणजे पहिला हा फोर्सचा गुणधर्म आहे. प्रत्येक फोर्सला काही ना काहीतरी मॅग्निट्यूड असतोयच. ठीक आहे, लक्षात येतंय? तर हा पहिला नियम झाला, तर पहिला गुणधर्म झाला. दुसरा गुणधर्म काय आहे? तर फोर्सला काय असते? डायरेक्शन असते. ह्याच्याशिवाय फोर्स हा पूर्ण होऊच शकत नाही. त्याला एकतर मॅग्निट्यूड पण पाहिजे आणि डायरेक्शन पण पाहिजेच. लक्षात येते का? Every force has definite direction. प्रत्येक फोर्सला काही ना काहीतरी डायरेक्शन असते. सिमिलर वे ह्याच फोर्स आपण एक्झाम्पल बघूया. ह्या फोर्सची डायरेक्शन कुठं आहे? डायरेक्शन सांगायच्या बऱ्याच पद्धती आहेत. तुम्ही कोणतीही सांगा, मी बरोबर आहे की चुकीचे सांगतो. फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे? ही 10 न्यूटनची कशी आहे? कशी आहे डायरेक्शन सांगू शकताय काय? सांगा पटकन. लेफ्ट, बरोबर आहे. फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट, एकदम बरोबर. बरोबर, असंही म्हणू शकताय फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, ही पण डायरेक्शन बरोबर आहे. किंवा टुवर्ड द राईट असंही म्हणू शकताय, किंवा टुवर्ड द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस असंही म्हणू शकताय तुम्ही. बरोबर आहे म्हणताना, पण काही का असं ना त्याला एक डायरेक्शन अशी फिक्स असते. तर पहिली कॅरेक्टरिस्टिक झाली मॅग्निट्यूड, दुसरी झाली डायरेक्शन, आणि तिसरी आहे पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. ते कोणत्या ना कोणत्या एका पॉइंट वरती अप्लाय होणारच. म्हणजे असा कोणताही फोर्स नाही जो नुसतं धनुष्यातून सुटतोय आणि कोणत्या पॉइंट वरती अप्लाय होत नाही. जे फोर्स क्रिएट झालाय म्हटलं ना, कोणत्या ना कोणत्या पॉइंट वरती तो अप्लाय होणारच. फोर्स हॅज डेफिनेट पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. लक्षात येते? फोर्स हॅज डेफिनेट पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. आणि लास्ट चौथी कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्याची नेचर, किंवा त्याला काय म्हटलंय त्यांनी? सेन्स. नेचर और सेन्स म्हणजेच काय? तो एक तरी पुल असणार आहे किंवा पुश असणार आहे. एक तरी तो पुल नेचरचा असणार आहे, किंवा दुसरं जर सांगायचं झालं तर पुश नेचरचं असणार. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही बऱ्याच वेळेला दरवाजावरती लिहिलेलं बघितलं की असा दरवाजा असतोय आणि या दरवाजाला इथं हँडलच्या शेजारी त्याचे काही त्याचा हँडल आहे, तिथे लिहिलेलं असते पुल और पुश. म्हणजे इथं तुम्ही फोर्स अप्लाय करायला आहे. ठीक आहे. आता मी हा जो पी नावाचा फोर्स या दरवाजावरती द्यायला लागलो, ठीक आहे, त्याला स्ट्रेट लाईन आहे.
डायरेक्शन आहे एंडला लिहिलाय मॅग्निट्यूड किती दिलाय 10 न्यूटन. ठीक आहे. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं आहे तर ऍट दी हँडल, म्हणजे तिसराही मुद्दा कव्हर झाला. आणि त्याचा सेन्स कसा आहे, नेचर कसं आहे त्याचं, पुल आहे का पुश आहे. हा पुल फोर्स आहे का पुश फोर्स. पुल आहे का पुश. पुश आहे. आलं लक्षात. म्हणजे प्रत्येक फोर्स काही ना काहीतरी तो पुल तरी असतोय किंवा पुश तरी असतोय, पण हे डिपेंड कशावरती असते, पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कोणत्या पॉइंट वरती अप्लाय व्हायला लागलाय त्याच्यावरती डिपेंड असते. फॉर एक्झाम्पल सकाळचंच परत उदाहरण घेऊया. एक झाड आहे असं कन्सिडर करा. या झाडावर खाली एक मनुष्य बसलेला आहे आणि त्याच्या डोक्यात एक सफरचंद पडलं. ठीक आहे. हे सफरचंद पडलं. आता ह्या झाडाचा जर विचार केला, या झाडाच्या फांदीपासून जर विचार केला, या झाडाच्या फांदीपासून तुटलं आणि हे खाली पडलं. त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं आहे, या ठिकाणी खाली पडलं. मग हे पुल नेचरचं आहे का पुश नेचरचं आहे. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं आहे तर येत आहे. ठीक आहे. ह्या पॉइंट पासून ते खाली गेले, म्हणजे पुल नेचरचं आहे का पुश नेचरचं आहे. पुल नेचरचं आहे. आलं लक्षात. पण आता हे सफरचंद पडून कुठे जाणार आहे तर खाली पडणार आहे, जमिनीवरती पडणार आहे, म्हणजे ह्या पॉइंट वरती अप्लाय होणार आहे. ठीक आहे. ह्या पॉइंट वरती अप्लाय होणार आहे. मग ते पुल झालं का पुश झालं. पुल झालं का पुश झालं. पुश झालं. लक्षात येतंय का. आता या फिगर सगळ्या आपण बाजूला करूया आणि म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल नेमकं काय आहे पुल आणि पुश. फोर्स तुमचा पुलही असू शकतोय आणि पुशही असू शकतोय. हे वादविवाद टाळता यावे ह्याच्यासाठी हा तिसरा आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ऑफ म्हणजे बघतोय पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. म्हणजे हा पॉइंट आहे, ह्या पॉइंट वरती एक फोर्स अप्लाय झालाय. या पॉइंट वरती अप्लाय होताना तो कसा जाणार आहे तर पुश म्हणून अप्लाय होणार. पण ह्याच पॉइंटच्या पुढे गेला, त्याला धक्का देऊन, त्या पॉइंटला धक्का देऊन हा फोर्स डायरेक्शन त्याने चेंज केली नाही, डायरेक्शन तीच ठेवली. इट हॅज डेफिनेट डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड ही चेंज केला नाही, मॅग्निट्यूड ही तीच ठेवली. फक्त पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन पण चेंज केला नाही, पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन सुद्धा हाच ठेवला. पण तिथून पुढे गेल्यामुळं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन त्याच्या मागे राहिल्यामुळं हे नेचर कसं झालं, त्याचं सेन्स कसा झाला तर काय झाला पुश झाला. लक्षात येतंय का. समजतंय का. येस सर. हा. ह्याच्यावरती पुढचे एक्झाम्पल डिपेंड आहेत. मग त्याला पुल म्हणजे काय पुश म्हणजे काय हे पहिल्यांदा आत्ताच समजून घ्या, कारण याच्यावरनं परत आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत. सॉरी इथं चुकलं वाटतं, चुकलं तर पूल यायला पाहिजे, त्याला चुकलं. ओढा लागलाय, हा पॉइंट ओढा लागलाय. म्हणजे एखादा सकाळी जर तुम्ही मॉर्निंग वॉकला वगैरे जात असाल तर तिथं एक रोलर असते बघा, ग्राउंड सफाई करायला. क्रिकेट वगैरे खेळताना तुम्ही बघितला अच्छीला, पिच रोलिंग करायला एक रोलर ठेवलेला असतोय. तो रोलर काय करणार, जर रोलर ला एखादा ट्रॅक्टर लावला मोठाच्या मोठा, ठीक आहे, तो रोलर काय करायला लागलाय, हा रोलर ओढा लागलाय, हे ट्रॅक्टर इकडे ओढा लागलाय. म्हणजे त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं आहे, ह्या ठिकाणी आहे, पण आणि त्याची मोशन कुठं आहे, इकडं आहे. फोर्स कसा लावायला तर या डायरेक्शनला. मग आता हे नेचर पुल झालं का पुश झालं, या ट्रॅक्टरचं नेचर पुल झालं का पुश झालं, पुल झालं. बरोबर आहे ना. आणखीन एक दुसरं उदाहरण देतो तुम्हाला.
पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन वरून तुम्ही लक्षात ठेवायचं. हा, आता दोन्ही उदाहरणं एकत्र असणार एक उदाहरण बघूया आपण. पुल आहे का पुश आले, हा म्हणजे जिथं पुल ही पाहिजे आणि पुश ही पाहिजे. तर हे पुल पुश मी एवढा वेळ का घालवतोय कारण ह्याच्यावरती परत प्रॉब्लेम आहे. एकदा पुल पुश तुमचं क्लिअर झालं तर मग काय प्रॉब्लेम सोडताना अडचण नाही. विहीर बघितला असेल तुम्ही. विहिरीवरती जुन्या पिक्चर मध्ये एक असं काहीतरी यंत्र असते आणि ही विहीर तिथं दगडी कलरला इथं काहीतरी असं केलेलं असते आणि त्याच्यावरती काय केलेलं असते, इथं एक दोरी लावलेली असते. ती दोरी इथं असं विहिरीत सोडलेली असते. या ठिकाणी काय असते, एक बादली असते, बरोबर आहे का? बादली किंवा भांड घागर म्हणा काहीतरी असते. आता सांगा मला, तुम्हाला पाणी काढायचं असेल तर तुम्ही ह्या पॉइंटला फोर्स लावणार, बरोबर आहे? पाणी विहिरीतून वर काढायचं आहे तर ह्या पॉइंट मधून ह्या पॉइंटला फोर्स लावणार. मग ह्या प्रकारचा जो फोर्स आहे तो पुल आहे का पुश आहे? पुल. पूल आहे, कारण त्याचा पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन इथं आहे. ह्या पॉइंट ऑफ अप्लिकेशनचा जर तुम्ही विचार करून हा फोर्सचा जर विचार केला तर हा फोर्स झाला पूल विचार झाला, बरोबर आहे? पण तुम्हाला आता पाणी घेण्यासाठी हे जे काही भांड आहे ते खाली विहिरीत सोडायचं आहे. हे विहिरीत सोडायचं आहे. मग त्यावेळी कोणत्या प्रकारचा फोर्स लावणार इथं ह्या टोकाला? पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन हाच आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल, पुश. इकडं ढकलावं लागेल. आलं लक्षात? हा, म्हणजे त्याला काय म्हणायचंय, पुश. आलं लक्षात? म्हणजे याची डेफिनेशन करायची झाली तर थोडक्यात काय म्हणता येईल, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन इफ वी अप्लाय फोर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन देन दिस फोर्स इज कॉल्ड ॲज, काय म्हणायचं, पुल म्हणायचं का पुश म्हणायचं? पुश. Push. If we apply force toward the point of application, then it is called as push. And if we apply force against किंवा away from the point of application, then it is called as पुल. pull. Pull. Away from the point म्हणजे हे झालं पुल आणि टुवर्ड द पॉइंट म्हणजे पुश. तुम्ही पॉइंटला ढकलायला लागलाय, लक्षात? पॉइंटला ढकलायला लागलाय म्हणजे हे झालं पुश. आणि टू अवे फ्रॉम द पॉइंट, या पॉइंटच्या बाहेर चालले म्हणजे हे झालं पुश, पुल. लक्षात येते का? सर. हा, येस सर. ओके, ठीक आहे. तर या ठिकाणी थांबतोय आपण. पुढच्या लेक्चरला आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या, बोज नोटेशन बघितलं, फोर्सची डेफिनेशन बघितलं, युनिट्स बघितलं, MKS बघितलं, फिजिकल क्वांटिटीज बघितलं, ब्रँचेस डेफिनेशन बघितलं. ठीक आहे, ओके. पुल पुश. लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी बघायचा आहे आणि फोर्स सिस्टीम जो आपला पहिला चॅप्टरचा CO आहे, फोर्स सिस्टीम, या दोन गोष्टी बघायच्या आहे. मग जरा थोडक्यात जर वाचून आला तर जरा बरं होईल. ठीक आहे, ओके. अटेंडन्स द्या. चॅटबॉक्स अजून पण डिसेबल आहे सगळ्यांना? सगळ्यांना येते का टाईप करायला? हा, येस सर. हो हो सर, आहे चॅट बॉक्स आहे सर. आहे ना? हा, मग चॅटबॉक्सला नंबर टाका तुमचे. सर चॅटबॉक्स दिसत नाही. किती जण दिसणार? अरे सकाळी एक फक्त काय झालं, C2 बॅचचं तेवढं प्रॅक्टिकल होतं, नंतर दिसत नव्हतं. आता बहुतेक सगळ्यांना दिसायला पाहिजे. आणि जर दिसत नसेल तर मग तुम्ही गेस्ट म्हणून जॉईन झाला. दिसतोय सर. दिसतोय ना? हा, ज्यांनी गेस्ट म्हणून जॉईन होऊ नका बरं का, तुमची अटेंडन्स कन्सिडर होणार नाही. जर तुमचा काही इश्यू असेल तर क्लास कोऑर्डिनेटरला विचारा आणि तुमचा तो इश्यू सॉल्व्ह करून घ्या लवकर. थोडे दिवस आपण सहकार्य करू, पण नंतर टेक्निकली ते तसं होऊ शकत नाही, कारण तुम्हाला ऑनलाईन इथं अटेंडन्स आहे, प्रत्येकाची अटेंडन्स इथं ऑनलाईन दिसते. जरी मी तुम्हाला विचारत असलो तर ते फक्त कन्फर्मेशन घेण्यासाठी विचारतोय अटेंडन्स. पण इथं जे काही सिस्टीमला दिसते अटेंडन्स तीच ग्राह्य धरली जाणार, त्याच्यात आपण काही करू शकत नाही.
येते का लक्षात? जर काही कोणाला शंका असतील, क्युरियस असतील, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी डायरेक्टली और मेसेज मी डायरेक्टली. नाउ वी आर गोइंग टू लीव द मीटिंग. कॅन वी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Leave the meeting if you are don't have doubt in